Haji, now we all knew that both of them managed to score 6.5. Let's clap once again. We are not going to take much of your time. Let's go straight away. कभी सोचा था इतनी बैठने की? Rishu, no, you must have thought. अभी कम है but फिर भी. Rishu, let's start with your experience. Then we will come back to certain things. Then we are going to ask certain questions. Come back to main part of how it started. Short ते ओके दा गया. Describe your overall journey. जब स्टार्ट किया तब तो मुश्किल थोड़ा ऊंची बोलिए यार. जब स्टार्ट किया तब तो मुश्किल लगा था पर जैसे मतलब एफर्ट्स लगते हैं उसमें सर की काफ़ी हेल्प हुई इसमें मतलब जैसे उन्होंने गाइड किया उस हिसाब से मैं चलता रहा. मैंने इंटरनेट से कुछ भी नहीं देखा मतलब स्पेसिफिकली राइटिंग में और जो भी मतलब अपने आइडियाज शेयर करते थे. जैसे सर ने कुछ आर्टिकल्स शेयर करते थे तो राइटिंग में मैंने उसको फॉलो किया अच्छे से. तो स्पीकिंग में मतलब अपने आइडियाज स्पीकिंग मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है अभी आजकल लोग स्पीकिंग जो है. मतलब अगर रिजल्ट को देखा जाए 6 इसका मतलब हमें अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. हाँ जी. अब बात करते हैं आपकी ओवरऑल की. लिसनिंग में कितने हैं? वाई 7.59 क्यों नहीं? सर जो थोड़ा फोकस हट गया था उस टाइम पे मतलब थोड़ा ठीक नहीं था तो उसकी वजह से मतलब बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा फोकस किया मतलब कोशिश की कि हाँ भी अच्छे से स्कोर हो. रीडिंग 6 क्यों? रीडिंग सर एक्चुअली वो मेरी थोड़ी थी मतलब मुझे लगा था वीक थी मतलब उसमें मुझे लगता है और एफर्ट करना चाहिए था. टाइम की भी शॉर्टेज थी उसमें तो अगर और एफर्ट होता तो रीडिंग में भी शायद हो जाता. स्पीकिंग 6, रीडिंग 6, listening 6.5, 7.5. How come writing 6.5? राइटिंग सर एक्चुअली उस टाइम में मतलब टास्क मन में मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा था मतलब पर मैंने आइडियाज अच्छे अपने जनरेट किए थे. थोड़ा मुझे लग रहा है मैं राइटिंग का भी जैसे गाइड करते थे राइटिंग का भी थोड़ा इशू था. अच्छा 7 हो सकते थे. अगर राइटिंग की बात करिए तो what are you expecting 6.5 और more than that या 6 लग रहा था 6 तो आ जाएंगे 6 तो सर मैं कॉन्फिडेंट था जैसे मतलब क्योंकि जैसे आपने बताया था मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर सारे मैंने वेरिएशन लेके आया था टास्क 2 में स्पेसिफिकली. तो जो मैंने आइडियाज भी थे मतलब सारे मतलब कहीं पे नहीं मतलब अपनी तरफ से बनाए गए थे उसमें मतलब एग्जांपल्स स्पेसिफिकली जो एग्जांपल्स उन्होंने क्वेश्चन में बोला था एग्जांपल्स उसमें सारे मतलब किस कहीं से पढ़ेंगे मतलब अपने मतलब बनाए गए. अच्छा अब अगर राइटिंग की बात करें बैठना यहाँ पर इधर. अगर राइटिंग की बात करें अगर आइडियाज की स्पेसिफिकली बात करें कि आप कितना कॉम्प्लेक्स लिखते थे इन टर्म्स ऑफ आइडियाज? इन टर्म्स ऑफ सर आइडियाज जो मैं जनरेट करता था या तो अपने एक्सपीरियंस या तो जब जो आर्टिकल शेयर करते थे उससे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई. मतलब इंस्टेड ऑफ नेट से देखने के लिए टास्क वो एक मतलब कॉपी वाला काम होता है वो मतलब एग्जामिनर भी इतना अवेयर होता ही है मतलब कि कौन कॉपी कर रहा है उनको सब पता चलता है. अच्छा अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें जब आपने वो टॉपिक लिखा ठीक है तो आप कितने अवेयर थे उस टॉपिक से लेके अगर हमने डिस्कशन की थी आई थिंक मनजोत भी कह रहा था मैंने कुछ ये लिखा है आप कह रहे थे मैंने ये लिखा है. ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग हाँ और कह रहे थे ऐसे नहीं लिखना था टास्क कैसे लिखना था. अगर आइडियाज की बात करें कल हम डिस्कस कर रहे थे टास्क के और अगर सचिन के आइडियाज की बात करूं तो सारे जितने भी बैठे थे जो सचिन के आइडिया थे ना वो किसी के आइडियाज नहीं थे ऑनेस्टली बोलूं. सो अगर वैसे एक बात करूं जो आपके आइडियाज होते थे वो कितने सिंपल होते थे कितने कॉमन होते थे और एक चीज ये बताना और दूसरा वो आपका पुट ऑन करने का स्टाइल कि भाई इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे रखना है वो ज्यादा इफेक्टिव रहा या अगर हम कहें कि आपके आइडियाज वर यूनिक दिस इज व्हाई यू मैनेज टू स्कोर 6.5? सर आइडियाज के रिगार्डिंग मैं एक्चुअली सबसे पहले क्वेश्चन देखता था क्वेश्चन बोल के जैसे क्वेश्चन था वर्क प्लेस में जो मुझे टास्क आया था तो वर्क प्लेस के ऊपर ही मतलब मैं अपना जो एग्जांपल दे रहा था उसमें आइडिया मैंने वही जनरेट किया. जैसे मैंने वो था मतलब कि जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं. तो मैंने उसमें कोरोना का एग्जांपल लिया था. पेंडेमिक में काफ़ी लोगों ने जॉब छोड़ी क्योंकि वो अपने वेजेस से सेटिस्फाई नहीं थे दे वर गेटिंग तो उन्होंने स्विच कर दिया. तो ऐसे कुछ आइडियाज मैंने जनरेट किए थे. तो मतलब वो जैसे वो होता है ना टास्क किसी का और का लिखो वो पढ़ के आइडिया जनरेट करने फिर मतलब आइडिया जनरेट नहीं होते ऐसे. तो जो मुझे लगता है कि मतलब जैसे आर्टिकल्स हैं कुछ मतलब वो पढ़ने से या रीडिंग करने से तो वो ज़्यादा हेल्प करता है. आपका टास्क वन अच्छा किया था या टास्क टू?
टास्क व्हाई नॉट टास्क 1? टास्क 1 में सर वो सेम मेरी मतलब थोड़ा टाइम की कमी हुई थी सर, तो फिर मैं फटाफट खत्म करने की थी। अगर लगता है कि टास्क में अच्छा होता तो टाइम बढ़ सकते थे, बढ़ सकते थे। तो टाइम की भी Task- है, टाइम की भी है। अगर हम लोग टाइम का भी मैनेज करें ना, मतलब फोकस रखेंगे मतलब इतना टाइम है, इतना टाइम में खत्म करना है, तो पहले तो जैसे मतलब इम्प्रूवमेंट जैसे सर कहते हैं, तो उसके बाद टाइम पे भी है, मतलब टाइम कंप्लीट करने का। अगर सब कुछ समराइज करें, आपकी 2 आवर्स की ट्रेनिंग थी, जैसे अभी मैं सचिन से डिस्कस कर रहा था, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो हाउ वुड यू एनकरेज दीज पीपल जो 5 घंटे ले रहे हैं और फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? सर वही है कि मतलब किसी भी टास्क के पढ़ने से या क्यू कार्ड्स वगैरह स्पेसिफिकली पढ़ने से तो इतना हेल्प नहीं करते हो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत अवेयर होता है इस चीज़ का कि मतलब कि आप आइडियाज़ कर रहे हो कॉपी मतलब कुछ भी और जा अपना नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और जो स्पेसिफिकली जो आर्टिकल्स शेयर करते हैं सर आपको, मतलब वो रीड करने के लिए आपको ज़्यादा रीडिंग में भी हेल्प करेंगे और राइटिंग में भी हेल्प करेंगे और आपकी स्पीकिंग में भी। अगर लिसनिंग की बात करें तो घर पे कितनी प्रैक्टिस थी? कोई आपने हमारी स्किल्स अप्लाई की हो कि हाँ यार ये लिसनिंग करने से ये चीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो गई, या कुछ भी ऐसा? लिसनिंग के लिए सर पहली बार तो क्योंकि मैं मतलब वर्किंग प्रोफेशनल तो टाइम तो कम ही होता था, फिर भी मैं मैनेज करता था मतलब लंच टाइम में या मतलब रात को थोड़ा लेट वो सर मतलब जो लिखते थे ना, तो मैं कई बार करता था उसमें। अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से सचिन को ही आपने एडवाइस देनी, क्योंकि ही इज वर्किंग प्रोफेशनल टू टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स एट होम टू, आप क्या एडवाइस दोगे कि हाँ भाई मैं तो ऐसे इस चीज़ में स्टक हो गया था, आप ये चीज़ मेरे से भी ज़्यादा बेटर करना सो दैट वी कैन सी 9 ओवरऑल? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मुझे पता वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्पेसिफिकली जब आप काम करते हो स्पेसिफिकली जैसे एक्सेल पे कोई शीट बना रहे हो या ऐसा बोलते हो तो पॉडकास्ट लगा लो, ठीक है, उससे आप लिसन करते रहोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी लिसनिंग की। तो इंस्टेड ऑफ दैट रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मॉर्निंग में आप 1 घंटा जरूर दो। अगर इन्वायरमेंट की बात करें ऋषु, चलो आपका पहला अटेम्प्ट था और वहाँ इन्वायरमेंट आपने कैसे कॉप अप किया? आपकी हेल्थ भी नहीं ठीक थी, फिर ऊपर से रीडिंग भी करनी, तो डर भी था कि हाँ भाई हेल्थ नहीं ठीक ये वो, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? क्या इन्वायरमेंट क्या होता है, मतलब अगर एग्जाम के इन्वायरमेंट की बात करें तो कैसे डिफरेंट है यहाँ से? सर एनवायरनमेंट बिल्कुल मतलब ये होता है कि शांत होता है बिल्कुल और फोकस्ड आप अगर अपने आप को पे करो इंस्टेड ऑफ किसी भी देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरी हेल्प नहीं थी, तो पर मैं मेरे माइंड में यही था कि मेरे पास मतलब लास्ट चांस ही है, तो मैं अपनी तरफ से मतलब हल्का वगैरह सिप लेता रहा था पानी का भी इसमें, तो मैंने उस हिसाब से अपनी तरफ से कोशिश की अपनी तरफ से। अच्छा जी, अगर कुछ जैसे आप आते थे, आपका टाइमिंग ऐसा होता था 6:30 से 7, एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, कभी कभार ऐसे ही किसी के बैंड और पार्टीज चल रही हैं और स्पेसिफिकली आपने कहा था कि अमन ने आपकी हेल्प कर दी। अमन, हाँ जी, उन्होंने स्पेसिफिकली एक जैसे हमारा रीडिंग में ना कई बार फोकस हो जाता है, मतलब चाहे हम ठीक ही हैं तो एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक मेरे से भी कई बार हुई है, तो पर मैंने उस चीज़ का फोकस रखा, मेरे से होने लगी थी पर मैंने की नहीं उस टाइम पे कि ट्रू फॉल्स की जगह येस नो मतलब नहीं लिखना। जो आपने मुझे बात कही थी कि सर लास्ट डे जो अमन ने बोला था ना, हाँ जी, वो चीज मैंने सडनली स्ट्राइक की और मैं वो करने लगा था, मैं हाँ जी, उससे अवेयर रह गया। वही ये चीज़ थी मतलब कि मतलब ट्रू फॉल्स की जगह येस नो करने लगा था, तो क्योंकि उसमें रीडिंग में एक जगह ट्रू फॉल्स है एक जगह येस नो थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ रीडिंग पे होता है उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज फनी है, वो ये पूछना चाहता हूँ, जब आप उधर बैठे थे तो किसी के बैंड आए यहाँ पर, हैव यू एवर थॉट कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये इसको बुला के बैठे हैं ये? नहीं, जो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी कुछ मतलब मुझे आया, सीखने को मिला, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है उस पर मैंने फोकस किया था मतलब इंस्टेड ऑफ। मतलब अगर कोई आके सपोज रितिका का एग्जाम हुआ था और उन्होंने कुछ बोला था कि ये चीज ऐसे नहीं, आपने उन चीजों को दिमाग में रखा? हाँ जी बिल्कुल, मतलब वो Even- चीजें हाँ जी, हेल्प करती हैं अगर कहा जाए दिनेश से मैंने बाहर जाकर भी बात की थी उस टाइम पे, हम्म। मतलब उन्होंने स्पेशली यहाँ से तुझे भी जाके बाहर बालकनी में बैठ के बातें नहीं, करेंगे। तो नहीं उन्होंने पूछेंगे सर, लिसनिंग के बारे में काफ़ी कुछ मतलब बोला था मेरे को। फोकस सबसे पहले तो फोकस है, मेन लिसनिंग और रीडिंग को बहुत फोकस मानती है, और राइटिंग में यही है कि मतलब मेरे से ये गलती हुई कि टाइम नहीं मैनेज कर पाया मैं, मतलब तब हाफ एंड तभी लग रहा मुझे कम आ गया मतलब, तो टाइम बहुत जरूरी है। आई हैप्पी विद योर रिजल्ट? Yes. ओके, लेट्स क्लैप फॉर इट। वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। कमा मैं वही दसदा पिया सी कि मैं हैप्पी हां रिशू ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਮਨਜੋਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਭਈ ਹਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਕਮ ਯੂ نو only 6.5 and then 7 I listening to 7.5 and then 6.66.
Why not 6.5 in writing or speaking or in reading? ਸਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹੀਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 6 6.5 ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ 6 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੋਤੀ ਮਿਸ ਜੋਤੀ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋਗੀ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ these two girls ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਬਸ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ नहीं यार मैंने ऋषि ने पार्टिसिपेट किया था ना अच्छा क्या बात है ऋषि looks different and you know ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਗਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ अच्छा चल ठीक है बस कर तो जिस बात में हाँ जी okay when you started preparing yourself for writing reading what was your focus के मेरा focus सही है मैंने इतना improvement हुई है good to go हाँ जी ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਟਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ you try to make mistake ਔਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ और उसने सारा कॉम्प्लेक्स लिख लिया मतलब दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ 4.5 5 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 60 7.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਵਰਬਲੀ ਇਹ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਗਰ ਮਨਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ ਬਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਸਰ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾਰਮਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਹਾਂ ਦਿਸ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਭਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਐਵਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀਓ ਲਾਣਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਬਟਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਉਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ Better ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੰਜਲੀ ਨੇ 7 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਲੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਆ ਪਾਰਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਨ ਸੁਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਫਰ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਰਾਈਟਿੰਗ
ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸਰ ਫਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨਾਟ ਬੈਡ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈਆਂ? ਸਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੋਇਆ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੂ ਹਾਰਡਲੀ ਹੈਡ ਮਚ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 9 ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਰ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਐਟ ਕੀ ਡਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਐਡਵਾਈਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਸੀਗੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਟਾਸਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇਜ 1 ਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਏ, ਪੈਸੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਨੋ ਹੈ, ਅਮਨ ਬਚਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਸੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ, ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗੈਸ ਵਰਕ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੈਸ ਵਰਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੈਸ ਵਰਕ ਲਗਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 22 20 ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੈਸ ਵਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਕੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਜ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ 25 ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ 23 ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ 22 ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਲੈਂਕ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, 2 4 ਸਾਰਾ ਥੋੜੀ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਨਾਟ ਬੈਡ। ਅਗਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਐਫਰਟ ਡਿਡ ਯੂ ਪੁੱਟ? ਐਫਰਟ ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਘਰੇ ਜਿਹਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਮ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚਲੋ everyone is happy at home? Okay. ਦੂਜੇ ਵੀ ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਸੀ ਗੱਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Now I really would like to say one or two things. Okay, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਕੰਪੋਜ਼ ਪਰਸਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਵਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਂ ਬਿਠਾਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੱਝ हाँ मझ का तो नहीं पता, मझ खड़ेंगे खड़ेंगे लेती है, बट हाँ अगर मैं ऑनेस्टली कहां इन्हां दी पर्सनैलिटी ओके प्लीज एक मिनट ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ ਆ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਮ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਨੈਸਟਲੀ ਕਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ 9 9:30 ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਹੋ ਜਾਏ। अगर मैं रिशु सच्ची कहूँ तो आई रियली फाइंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन इन यू, ठीक है। आई विश आई कुड हैव पर्सनालिटी लाइक यू। सच्ची कहना इन्ना डाउन टू अर्थ, इन्ने पता नहीं उनके घर तेन गुस्सा आंदा या नहीं आंदा, बट आई नो यू आर क्वाइट फनी पर्सन। तू जिन्ना फ्रेंडली होंदा शायद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਫਨ ਕਰਦਾ, बट सीरियसली अगर मैं इस लड़के ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਸ਼ੂ ਉਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰ ਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ੂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਸ਼ੂ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9:45 ਵੀ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਵੀ ਵੱਜੇ ਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਾਂ ਰਿਸ਼ੂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਨਜੋਤ ਹੈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਵਾਈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਉਲਟੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। और पता नहीं दोस्त दोनों कितना है, मैं आई रियली हैव नो आइडिया और एक कितना इतना कटदा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, बट स्टिल फिर भी आई मस्ट से कि बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ऑनेस्टली कहा रिशु रिशु ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ so wearing such a beautiful shirt technically it is neither formal nor casual, it is somewhere in between them, semi formal। मैं तदी कहा ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਤੂੰ ਗਈ ਨਾ ਸਰ ਯੂ ਲੁੱਕ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। The point which I am here making is that speaking ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਂਡਡ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਓਪਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, डिस्कसिंग सम आइडियाज अपने आप लग के लेके आते हैं, कभी टेक्नोलॉजी दे, कभी एक दिन मैं अनीश और ए साडे पौने घंटा इंग्लिश में डिस्कशन हुई है। अनीश दी एरी मेरी कहते होते कमर्शियल दे उत्ते प्रोडक्ट्स किद्दां बनदे, किद्दां ओनू अगे प्रमोट करना है, मार्केटिंग किद्दां करदे आ। सो ओरे अगले दिन पेपर तो जान तो पहला दी गल है द वेरी नाइट बिफोर, अगले दिन पेपर की आ रहे हो कोई फिर जॉब्स ते ओदी सैटिस्फैक्शन। द थिंग इज कि इनने जो एफर्ट्स सिर्फ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इन्हें देखा कि स्पीकिंग मेरी प्रैक्टिस घट है, राइटिंग इन्हें पूरी जान लगा की थी। इवेंचुअली इन्हें स्पीकिंग भी उसी दिन तो इंप्रूव करनी शुरू करती थी जिस दिन से राइटिंग हुई। सो ये दोनों की इंप्रूवमेंट इतना हुई है। चलो लेट्स क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। करो केक कटिंग और जनरल भुख लगी। आजा रिशु आजा, रिशु आजा, आजा आजा भाई। ओ मैं बहुत कट्टे यार, मैं केक नहीं काटता, ओ मैं भरा केक ही काटदा यार। ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ।
ਚਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ अश्विनी भाई ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਾ कि सस्ते से आ जाएगा ਤੇ ਹੀ ਸਾਲੇ ਨਾ ਆਇਆ भाई तो ये राइटिंग का सेक्शन लेंगे आ जाए कमेंट आया ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ आ रहे अश्विन भाई ਅਸ਼ਵਨੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਚਲੋ केटियां हो नहीं यार कटो यार मैं अब पंजे हथ ला लो पंजे हथ पा लो सर कीवी कट्टियो बल्ले मेरा आपको ही होगा हैप्पी बर्थडे सर एच स्पेशल चीज दसो स्पेशल चीज दसो एच की आ कैरी चेरी नहीं भाई ने कीवी कट के पाए आ ध्यान नाल आप पाए भाई ने कीवी कट के सैलड केक है ध्यान सैलड केक है थैंक यू हाँ जी थैंक यू बस कर